Hello friends, I hope you all are doing great. I am Madhura Kamble from the Data Tech Labs. Firstly, I would like to thank you for registering in our upcoming job fair, which is scheduled for November of 5th and November of 6th, 2023. Since you have registered in the Mission Rojgar event, I want to share some tips, tricks and tips that will help you make your job fair more effective. So let's begin. Our first topic is Excel. So today we'll learn Excel. What are the uses of Excel? Why we should learn Excel and why it is used in every offices. So let's begin. So firstly, whenever you open your Excel, the Excel app is already inbuilt in your PC or laptop. This Excel is free of cost. You don't need to pay for it. Each and every PC or laptop have Excel inbuilt in it. So let's begin. So whenever I open my Excel, this dashboard gets displayed. So here we can see there are options like home, new, open, account, fit. So whenever you click on home, this dashboard will get displayed. When you click on new, then you will get various options like welcome to Excel, drop down tutorial, formula, Power Query tutorial, etc. This will learn later. And when you click on open, the Excel give you option to open your previous Excel workbooks or get started with the new one. So now we'll go again to home. When So now we are going to learn the basics of SQL. So let's get started. When you click, now we'll now we'll click on blank workbook. So here you can see there are multiple options. There are multiple things we can create, we can insert. So let's get started. So when you click on file, the Excel give you option of save the file, print, share, export, publish, etc. or open the previous one. So in home option, we have the options like paste, cut, copy. Whatever you want to paste in your Excel, you can paste. Whatever you want to cut, you can cut it. So here in home, you can see there are many options such like you have an option of font style. You can select any font style, whatever you want. In whatever you want to select the size of the font, if you want to make it bold, italic, or you want to give it a underline. We'll learn this later on. First, let's just take an overview of this all these things. So there are web text, content, merge and center. We'll learn this later. So we have home where we have multiple options. Then we have insert. Then we have insert. We can insert anything like images, tables, pivot value, etc. Then we have page layout where we can select which type of colors, effect, fonts we want and themes also. अँड आपल्याकडे आहे फॉर्म्युला. इथे एक्सेलमध्ये एक्सेल का इतकं फेमस आहे ते म्हणजे त्याच्या फॉर्म्युलाजमुळे. एक्सेल मेक्स द आर वर्क इझियर. एक्सेल मध्ये खूप सारे फॉर्म्युलाज यूज होतात. ते ते यूज करून आपण खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी खूप क्विकली अँड खूप इफिशियंटली सॉल्व्ह करू शकतो. सच लाईक कॅल्क्युलेशन ऑफ salary, calculation of amount, etc. etc. सो इथे डेटाचं पण ऑप्शन आहे. इथे आपण डेटा लोड पण करू शकतो आणि एक्सपोर्ट पण करू शकतो. मग आपल्याकडे आहे रिव्ह्यू, मग व्ह्यू. सो आता आपण बेसिक कसं यूज करायचं आहे, काय ट्रिक्स अँड टिप्स आपण एक्सेल मध्ये यूज करू शकतो. तर ऑफिसेसमध्ये जेव्हा पण
कुठली रिक्वायरमेंट, सगळ्यात बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफिसेस सगळ्या ऑफिसमध्ये ही असती की त्या कॅन्डिडेटला एक्सेल यायला हवं. तर त्यासाठी आपण हे लेक्चर कंडक्ट करत आहोत आणि आपण खूप साऱ्या गोष्टी ह्या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तर आता सगळ्यात पहिली जी गोष्ट येते ती आहे सीरियल नंबरची. तर सीरियल नंबर आपण मॅन्युअली कसं टाइप करतो, जसं की इथे आपण सिलेक्ट केला 1, तर आपण 1 इथे टाइप केलं आणि आपण जेव्हा एंटर करतो तर इथे एंटर येतं. तर आपल्याला असं नकोय. आपल्याला मॅन्युअली 1, 2, 3, 4 असं टाइप करत नाही जायचंय. आपल्याला काय करायचंय, एक्सेलनी जे पण आपल्याला फॉर्म्युलेज दिले आहेत ते यूज करायचे आहेत. तर मी इथे आधी लिहिते, आपण ह्या रोला किंवा कॉलमला आता इथे आपण नाव देऊ सीरियल नंबर. कुठली पण एक्सेल फिल करताना किंवा कुठला पण डेटा एंट्री करताना आपण प्रत्येक एक्सेलमध्ये आपण एक रो रो वाईज कॉलम वाईज त्याला आयडेंटिटी देतो, आयडेंटिफाय करतो. जसं आपण हा टेबल आहे आपला, ए, बी, सी, डी हे आपले सगळे कॉलम्स आहेत आणि 1, 2, 3, 4 ह्याला म्हणतात रो. तर आपण प्रत्येक रोला डिफाईन करतो, की हा रो नंबर 1 आहे, हा रो नंबर 2 आहे, हा रो नंबर 3 आहे. तर असं. तर आपल्याला हे सगळं मॅन्युअली करत बसायचं नाहीये. आपण इथे एक फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. तो आहे, मी तुम्हाला फॉर्म्युला टाइप करून दाखवते. जर तुम्हाला 1, 2, 3, 4, 5 हे रोजमध्ये त्याला युनिक आयडेंटिटी द्यायची आहे, तर इथे आपण करू इक्वल्स टू A1 प्लस 1. तर मी सांगते, आपण इथे A1 का लिहिलं आणि +1 का केलं? तर आपण रँडमली कुठला पण सेल सिलेक्ट करू. म्हणजे हा. आपण हा सिलेक्ट केला, तर इथे ऑटोमॅटिकली त्याचं नेम रिफ्लेक्ट झाले G7. का? कारण का आपला सेल आहे Gच्या कॉलममध्ये आणि 7च्या रोमध्ये. म्हणून हे मॅट्रिक्स फॉर्मॅटमुळं ह्या सेलचं नाव झालं G7. तर आपण इथे इथे A1 का सिलेक्ट केलं? कारण का हा सेल Aच्या कॉलममध्ये आहे आणि नाही, आपण इथे सिलेक्ट केलं आहे. इथे आपल्याला टाकायचं आहे 2. कारण का आपला 1 नंबर 2च्या कॉलममध्ये आहे आणि कारण का आपला 1 नंबर 2च्या रोमध्ये आहे आणि Aच्या कॉलममध्ये आहे, म्हणून A2 प्लस 1. तर A2 प्लस 1 केल्यानंतर आपण एंटर केल्यानंतर व्हॅल्यू येते 2. हे ऑटोमॅटिक रिफ्लेक्ट होत जातं. आता जेव्हा पण तुम्ही ह्याला एक्सटेंड करताल, तसं 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 तर असे एंट्रीज येत जाते. ही एक मेथड आहे मॅन्युअली न करता ऑटोमॅटिकली जेव्हा पण तुम्हाला कुठली पण रो सीरियल नंबर वाईज फिल करायची असेल तेव्हा. तर आणि ह्या ह्या ही ही स्टेप करण्यासाठी आपल्याकडे अजून एक आहे ऑप्शन ते आहे. आणि अजून एक सांगते मी, की जेव्हा पण तुम्हाला अंडू करायची असेल काही गोष्ट, तर तुम्ही इथे हे हे बॅकस्पेस दाबून हे जे आयकॉन आहे इथे क्लिक केल्यानंतर तुमची स्टेप अंडू होते. आणि जेव्हा तुम्हाला ती स्टेप जर परत रिडू करायची असेल, तर ह्या कॉलमवर, या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि रिडू करायचं. आणि याचा अजून एक ऑप्शन आहे, की कीबोर्डवर कंट्रोल झेड केलं तरी पण ते अंडू होतं आणि कंट्रोल वाय केलं तरी पण ते रिडू होतं. तर ही 1, 2, 3 ची प्रोसेस मॅन्युअली न करता ऑटोमॅटिकली ते आपण कशी करणार आहोत, अजून एक त्याचा फॉर्म्युला आहे आणि स्टेप आहे, ती आपण
ट्राय करूया आणि शिकूया. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट, आय विल क्लिअर ऑल दिस. ओके, तर इथे मी टाईप करते 1, सिरियल नंबर 1. तर आता हे फिल करण्यासाठी इथे एक ऑप्शन असतं. इथे तुम्हाला दिसेल होम पेजमध्ये फिलचं ऑप्शन असतं. फिल ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे सीरीज. सीरीजवर क्लिक केल्यानंतर इथे आहे रोज आणि कॉलम्स. तर रोज म्हणजे ए इथून 1 पासून हे जे सगळं आहे स्लांटिंग त्याला म्हणतात रोज आणि हे असं स्टँडिंग जे आहे त्याला म्हणतात कॉलम्स. तर आपल्याला कॉलम्स मध्ये करायचं आहे 1, 2, 3 फिल. तर आपण कॉलम सिलेक्ट करणार आणि आपण इथे व्हॅल्यू देऊ 20. व्हॅल्यू दिल्यानंतर आपण ओके केल्यानंतर इथे एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिचेक इट. इथे फिल करू, ह्याला सिलेक्ट करायचं आहे. इथे फिल मध्ये सिरीज मध्ये स्टॉप व्हॅल्यू ॲट 20. कॉलम मध्ये लिनियर सिलेक्ट करायचं आहे. ओके. See, ऑटोमॅटिकली 1, 2, 3, 4, 5 till 20 हे फिल झाले आहेत. व्हॅल्यूज फिल झाले आहेत. तर ही एक स्टेप आहे किंवा प्रोसेस आहे हे करण्याची आणि जसं आपण अगोदर पाहिलं तशी.